నమస్కారం, మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, మాజీ మంత్రి వర్యులు సిద్ధా రాఘవరావు జన్మదిన వేడుకలు ఒంగోలు నగరంలోని తన నివాసంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా సిద్ధా రాఘవరావు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం అభిమానులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు రాజకీయ నాయకులు సిద్ధా రాఘవరావుకు పుష్పగుచ్చాలతో, గజమాలతో సన్మానించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం ఒంగోలు నుండి చీమకుర్తి వెళ్లి హరిహర క్షేత్రంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన బర్త్డే కేకును కట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యులు, రాజకీయ నాయకులు హాజరై జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ఉంది సార్, మనకి దీనికి వస్తుంది సార్. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు నా బర్త్డే సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ హరిహర క్షేత్రంలో హరిహరాలలో సమక్షంలో ఆశీస్సులు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దాని సందర్భంగా ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా మరి కొన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా కొన్ని వందల మంది తరలి వచ్చి వారు ఆశీస్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారందరూ కూడా ఎక్కడైతే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారో వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ వారందరూ కూడా భవిష్యత్తులో అందరూ కూడా మాకు ఎప్పుడు కూడా వెన్నంటూ ఉండి సపోర్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియపరుస్తూ అట్లానే స్వామివారి ఆశీస్సులు ఈ రాష్ట్రానికి దేశానికి ఈ గ్రామానికి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అన్ని రంగాల నుంచి చేస్తున్న ప్రముఖులు అట్లానే మీడియా వాళ్ళకి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను నమస్కారాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. అందరూ కూడా ఇక్కడ భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మార్నింగ్ నుంచి ఈరోజు వందల మంది ఒంగోలు కానీ ఇక్కడ కానీ అందరూ కూడా వస్తున్నారంటే మన మీద అభిమానంతో వచ్చినందుకు వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా ఇప్పుడు ఎల్లవేళ్ళ కూడా మా కుటుంబానికి ఇలానే ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీరందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం. ఆదివాసీలు చక్కగా చదువుకొని ప్రభుత్వాలు అందించే పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఒంగోలు నగర మేయర్ గంగాడ సుజాత అన్నారు. ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని గిరిజన భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన వేడుకల్లో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆదివాసీల్లో అనేక రకాల కులాలకు చెందిన వారు ఉన్నారని వారంతా ఒకే చోట సంఘటితంగా నివసిస్తే అన్ని రకాల ప్రభుత్వ పథకాలు పొందవచ్చని అన్నారు. జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఆదివాసీల అభివృద్ధి ఆరోగ్యం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతగానో కృషి చేస్తుందని అన్నారు. ప్రతి సోమవారం ఒంగోలులో నిర్వహించే గ్రీవెన్స్కు ఎక్కువ మంది వచ్చి తమ సమస్యలు చెప్పుకుంటున్నారని వారిలో ఆదివాసీలు ఉంటున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘం జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ బాలాజీ నాయక్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై బుక్లెట్ విడుదల చేస్తే బాగుంటుందని తెలిపారు. ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాలను ఎస్టీ హాస్టల్లో చెంచుగూడెంలో నిర్వహించాలని సూచించారు. జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారి వరలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగిన వేడుకల్లో గిరిజన హక్కుల ప్రజా పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పేరం సత్యం, గిరిజన ప్రజా సమైక్య జిల్లా అధ్యక్షుడు రామావత్ సైదానాయక్, యానాది మహిళా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఇండ్ల సుజాత, నల్లమల్ల గిరిజన చెంచు సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు చెవుల అంజయ్య ప్రసంగించారు. గిరిజన వసతి గృహాల్లో చదువుకుంటూ గత ఏడాది 10వ తరగతిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన దాసరి గణేష్, చిగుర్ల చిన్న బయన్నలకు డాక్టర్ బాలాజీ నాయక్ 5,000 చొప్పున ప్రోత్సాహక నగదును అందజేశారు. అనంతరం గిరిజన బాలికలు ప్రదర్శించిన సాంప్రదాయ నృత్యం ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.
వచ్చినటువంటి ఆదివాసీలందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు డిఆర్ఓ గారికి, అలాగే అందరి ప్రధాని గారికి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆదివాసీలు అంటే ఎస్టీల్లో అనేక తెగలు ఉండడం మాట వాస్తవం. అందరినీ కలిపి ఎరుకల వాళ్ళు, యానాదులు, ఇంకా సంచార జాతులు రకరకాలుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ కలిపి ఎస్టీగా మనము పిలుచుకుంటున్నాం. అయితే ఈ రోజున ఈ సంచార జాతులైన ఆదివాసీలైన అడవుల్లో ఎక్కువగా ఉండే వాడిని మనము ఫస్ట్గా గుర్తించడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రపంచం మారుతున్న సందర్భంలో పరిస్థితి ప్రభావం వలన మనము కూడా జనజీవన శ్రమంలో కలవాలి, అందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి, గొప్పవారు కావాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు కూడా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే రిజర్వేషన్స్ కూడా మనము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. మొదటిగా మనకు ఉండే ఉద్యోగాల్లో ఈ రిజర్వేషన్స్ కానీ మనం వినియోగించుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా చదువు గుర్తింపు ఉంటుంది, అలాగే గొప్పవారు కావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆదివాసీని మరి మన అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా కూడా అంటే 1982లోనే అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా కూడా నిర్ణయించడం. అంతేకాకుండా మన భారతదేశంలో 1994 నుంచి 1994 డిసెంబర్ నుంచి ఆదివాసీ దినోత్సవంగా ప్రకటించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. మన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో అయితే అనేక రకాల మనకు పథకాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కళ్యాణం అంటే వివాహం చేసుకునే వాడికి, అలాగే కులాంతర వివాహం చేసుకునే వాడికి ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ పదోన్నతి అంటే మనం బాగా చదువుకోవడానికి దానికి ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మన రేషన్, ఎందుకంటే నేను పట్టిందంటే కార్పొరేట్గా కూడా పోటీ చేశాను. మాకు కూడా ఎస్టీ కాలనీ ఉంది, అక్కడ ఎవరు ఉండదు. అక్కడ మేము విన్నట్టయితే చాలా వరకు అందరూ ఖాళీ సంచార జాతులు ఒక 4 రోజులు ఇంట్లో ఉంటారు, 4 రోజులు బయట తిరుగుతూ ఉంటారు. ఏదైనా పథకాలు రాయాలన్నా ఏదైనా చెయ్యాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బంది. వారికి ఆధార్ కార్డులు ఉండవు, రేషన్ కార్డు ఉండవు. కానీ ఏదైనా వచ్చేటప్పుడు మాకు రాలేదు మా దగ్గర రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక చోట కనుక నివాస ప్రాంతాన్ని కనుక ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మీకు గౌరవం ఉంటుంది, గుర్తింపు ఉంటుంది, ప్రభుత్వ పథకాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మెయిన్గా మనకి ఈ రోజున ఆధార్ కార్డు అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆధార్ కార్డు కనుక లేకపోతే మనకి ఏమంటాం, గౌరవం ఉండదు, గుర్తింపు కూడా ఉండదు. ఒక పథకం రావాలన్నా, మీరు చదువుకోవాలన్నా, ఏదన్నా కావాలంటే ఆధార్ కార్డు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అంతేకాకుండా మనకి అటవీ హక్కుల చట్టం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతవరకు కళాత్మకంగా మన విద్యార్థులు చేసినటువంటి నృత్యం, వాళ్ళ యొక్క ఆనందం, తర్వాత మన నాయకులు మాట్లాడినటువంటి విధానం మనకందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం కావాలి. అంటే 1982లో జెనీవాలో ఆదివాసీ జనాభాపై అసెంబ్లీలో మొదటి ఐక్యరాజ్య సమితి ఆపరేటివ్ సొసైటీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని వేరు చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 9వ తేదీ అంటే ఈ రోజున ప్రపంచ ఆదివాసీ ప్రజల అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా జరుపుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. ఆ రోజు నుంచి మనం నిర్ణయిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా 2019 సంవత్సరాన్ని ఆదివాసీ భాషల అంతర్జాతీయ సంవత్సరంగా ప్రకటించారు. ఈ ఆదివాసుల యొక్క అభివృద్ధి కొరకు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే దానికోసం, వాళ్ళ యొక్క అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం కూడా చాలా కష్టపడుతుంది, అనేక నిధులు కేటాయిస్తుంది. ఆ నిధులను వినియోగించుకొని మన కమ్యూనిటీ ప్రజలు అభివృద్ధిలోకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇందాక మన సోదరుడు ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఏమైనా అనౌన్స్ చేస్తారని, కలెక్టర్ గారికి
మన యొక్క వర్గాల ప్రజలపైన మంచి ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పథంలోకి నడిపించాలనేటువంటి తపన కూడా ఉంది. అందుకనే దూర ప్రాంతాల్లో నుండి అంటే మన ఒంగోలు జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది ఈ ఆదివాసులు ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు సెన్సస్ కానీ, లంబాడీస్ కానీ, యానాదులు కానీ, ఇతరత్ర వాళ్ళు కానీ అంత దూర ప్రాంతాల నుండి ప్రతి సోమవారం పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ కోసం వస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ నీరజాముల ప్లాన్ ఇప్పుడే మాతో డిస్కస్ చేశారు. అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆదివాసీలకు డీకే పట్టాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఆ పొలాలను సాగు చేసుకుంటూ జీవనం చేస్తున్నారు. కానీ అటవీ శాఖ వాళ్ళు అభ్యంతరం తెలపడంతో అంటే వాళ్ళ భూమి అటవీ శాఖకు సంబంధించింది, రెవెన్యూ కాదు అని ఒక వివాదం. దీన్ని నేషనల్ ఎస్టీ కమిషన్ దృష్టికి కూడా మన నాయకులు తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. ఆడుదాం ఆంధ్ర పేరుతో ప్రకాశం జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ అధికారి రాజరాజేశ్వరి అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీయూ పాటియా అసోసియేషన్ సీఈఓ ఆర్డి ప్రసాద్ ఆరోపించారు. ఒంగోలు మీడియా కెమెరామెన్ అసోసియేషన్ నందు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో అధికారులు అవినీతికి పాల్పడిన ఆధారాలను మీడియాకు వివరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 కోట్ల రూపాయలు అప్పటి ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కేటాయిస్తే ప్రకాశం జిల్లాకు 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగిందని తెలియజేశారు. అందులో 30 లక్షల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని అన్నారు. తన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో నకిలీ బ్యాంకు ఖాతాలు పెట్టి జిల్లా క్రీడా అధికారి రాజేశ్వరి అవినీతికి పాల్పడ్డారని తెలిపారు. గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు ఆర్థిక బహుమతులు ఇవ్వకుండా భారీ అవినీతికి పాల్పడిన రాజేశ్వరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అవినీతికి పాల్పడిన అధికారిని రాజకీయ పార్టీ నేతలు కాపాడుతున్నారని, ఆమెను తక్షణమే ప్రకాశం జిల్లా నుంచి బదిలీ చేయడంతో పాటు శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్డి ప్రసాద్ కోరారు. ఈ సమావేశంలో టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ రవికుమార్ పాల్గొన్నారు. నా పేరు రవి, ప్రకాశం జిల్లా టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ. ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర గురించి మా సార్ చెప్పిన తర్వాత ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా మేము ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని మేము పర్సనల్గా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ప్రకాశం జిల్లాకి స్టేట్ వైడ్గా మొత్తం 93 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ అయిందండి ఓన్లీ ప్రకాశం జిల్లాకి. దీంట్లో 50,10,000 ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైజులు మాత్రమే. ఈ 50,10,000లో కూడా క్రీడాకారులకు ఈరోజు కూడా 20 లక్షల రూపాయలు కూడా క్రీడాకారులకు అమౌంట్లు అందలేదండి. ఉదాహరణకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో విన్నర్స్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ ఈ షీట్లో 5,10,000 క్యాష్ ప్రైజులు ఉంటే 2,30,000 డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అకౌంట్లో ఉందన్నమాట. వారి బంధువులు అయితేమి, ఎవరైతే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే అందరికీ మొత్తం కూడా మన దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయండి. దీని గురించి మేము కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందనలో ఇచ్చాము.
ఇచ్చి కూడా ఇప్పటికీ 3 నెలల నుంచి తిరుగుతున్నాము, ఎలాంటి రిప్లై లేదు. స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ గారిని అడిగాము, ఆమె రిప్లై లేదు. మీడియా మిత్రులు అడిగేది ఒకటేనండి, రేపు ఆగస్టు 29 నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కనీసం క్రీడాకారులను పిలిచి ఎవరికైతే అమౌంట్లు అందాలో వాళ్ళందరికీ కూడా తక్షణ అమౌంట్లు అందించాలి. నాకు మళ్ళీ కాల్ చేసి వాళ్ళు చూపారు, అమౌంట్లు కూడా మేము పర్సనల్గా ఇస్తాం వాళ్ళకి, క్రీడాకారులకి అంటారు. ఏంటంటే పర్సనల్గా ఇచ్చేది? మీరు కూడా క్రీడాకారులే కదా ఒకప్పుడు, గుర్తుపెట్టుకొని మీరు కష్టపడి వచ్చారని చెప్పి అందరం చెప్పారు. అదే క్రీడాకారులు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఎంతో దూరం వచ్చి ఆడారు. అలాంటి వాళ్ళ డబ్బులని మీరు తీసుకునేది? ఇది తప్పు, చాలా తప్పండి. మీడియా మిత్రులందరూ దయచేసి ఇది ఒకట తక్షణం కూడా దీన్ని స్పందించి ఓన్లీ నాకు ఇచ్చిన లిస్టు ప్రకారం అయితే డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ ఒక కాన్స్టిట్యూటీలోనే 2,30,000 అండి. 2,30,000 జరిగింది. టోటల్గా 50,10,000 రూపాయలు ప్రకాశం జిల్లాకి క్యాష్ ప్రైజ్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో క్రీడాకారులకు మేము పర్సనల్ కాల్ చేసి అడిగితే మాకు అమౌంట్లు పడలేదు అన్నారు. దగ్గర అంటే 20 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే క్యాష్ ప్రైజ్ అందినాయి టోటల్గా. ఏంటి మొత్తం మీద ప్రకాశం జిల్లా మొత్తం మీద రిమైనింగ్ క్యాష్ ప్రైజ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆడిట్ రిపోర్ట్ అడిగాం, ఈ రోజు కూడా ఆడిట్ రిపోర్ట్ లేదు. కలెక్టర్ గారు లేరండి, అందుబాటులో లేరని చెబుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజున ఒంగోలు పట్టణంలో ఆడుదాం ఆంధ్ర గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో విలేకరులతో, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారితో పంచుకుంటానికి ఈ పత్రికా విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కారణం, 1 సంవత్సర కాలంగా కాళ్ళు అరిగిపోయేటట్టు సిఐడి ఆఫీస్ చుట్టూ, విజిలెన్స్ ఆఫీస్ చుట్టూ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన దాని మీద ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పి తిరగటం జరిగింది. కానీ సిఐడి డిపార్ట్మెంట్లో చాలా కాలం 8 నెలలు నేను ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ని బుట్టదాఖలు చేయడం జరిగింది. అయినా సరే ఈ రాష్ట్రంలో పేద క్రీడాకారులకు అన్యాయం జరిగిందని వాళ్ళ పేరు మీద ఆనాటి స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ శ్రీమతి రోజా గారు, అలాగే ఆనాటి సాప్ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థారెడ్డి గారు ఇద్దరు భారీ అవినీతికి పాల్పడటం జరిగింది. ఈ స్కామ్లో 100 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని చెప్పి నేను ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఇదే రోజా గారు సాక్షి టీవీలో బడ్జెట్ శాంక్షన్ అయిందే 100 కోట్లు, 100 కోట్ల అవినీతి ఏ రకంగా జరిగిందని చెప్పి చాలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం జరిగింది. ఆవిడ 100 కోట్ల శాంక్షన్ జరిగిందని చెప్తుంటే డైరెక్ట్గా 119 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే శాంక్షన్ అయ్యింది. తర్వాత స్పాన్సర్స్ వచ్చారు. స్పాన్సర్స్ దగ్గర దాదాపు 70 నుంచి 100 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయడం జరిగింది. ఈ డబ్బులు ఎక్కడా చూపించట్లా. పైగా తెలివిగా ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఎక్కడ వీళ్ళ చేతికి మట్టి అంటకుండా త్రూ కలెక్టర్లకి అమౌంట్లు పంపించి, కలెక్టర్ల ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్లకు పంపించి వాళ్ళ ద్వారా అమౌంట్ని డిస్ప్యూట్ జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈ ఒంగోలులో జరిగినటువంటి, ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగినటువంటి టోర్నమెంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ అనేక అవినీతికి పాల్పడటం జరిగింది. ఇందాక టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ కార్యదర్శి చెప్పడం జరిగింది. తక్షణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు గారు, కలెక్టర్ గారు ఈ ఒక్క ప్రకాశం జిల్లాను సుమారు 30 లక్షల రూపాయలు పక్కదారి పట్టడం జరిగింది. స్పాన్సర్స్ని వసూలు చేసిన అమౌంట్లు కాకుండా ఆథరైజ్డ్గా అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో 50 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు అవినీతి జరిగింది. ఆమె మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారా లేదా? గత ప్రభుత్వంలో మేము రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ అథారిటీలో కూడా మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగితే ఆనాటి ఉన్నటువంటి వైసీపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి ఆమెను కాపాడటం జరిగింది, ట్రాన్స్ఫర్ని ఆపటం జరిగింది. మళ్ళీ మొన్న రీసెంట్గా మళ్ళీ జిల్లాల్లో కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్లో ఈమె ప్రముఖంగా ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఆమెని కాపాడి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ని ఆపటం జరిగింది. దీని వెనకాల మతలబు ఏంటి? అరే కళ్ళకు కట్టినట్టు అవినీతి చేసింది, పిల్లల డబ్బులు తినేశారు. ఆవిడే ఒక స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ అయ్యింది,
ఒక క్రీడాకారిణిగా చూపించుకొని డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఆమె మీద చర్యలు ఏం తీసుకుంటారని చెప్పి అడుగుతుంటే ఇంతవరకు స్పందన లేదు. రాబోయే రోజుల్లో అతి త్వరలోనే విజిలెన్స్ దర్యాప్తు కూడా పూర్తయిపోయింది. త్వరలోనే అసెంబ్లీలో కూడా దీని మీద చర్చ రాబోతుంది. ఆల్రెడీ స్పోర్ట్స్ మినిస్టరు, స్పీకర్ గారు కూడా ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర మీద తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక ఇది ఆజ్ఞ ఇవ్వటం, దాన్ని వీళ్ళంతా విజిలెన్స్కి రిఫర్ చేయటం, విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ కూడా చేసి డీజీపీ గారికి అతి త్వరలో చేసి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎస్ఓ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుచు. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.